ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين پیار ایک ایسا جذبہ ہے پیار ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک بندے وچ موجود ہے پیار ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک وچ موجود میں پیار ہے سونے مالک دا جو ہر ایک دا معبود تے ساری دنیا ساجد ہے لوگو تے ساری دنیا ساجد ہے لوگو دا مسجود او جیڑا پیار او دے وچ کھو جاوے او جیڑا پیار او دے وچ کھو جاوے او دا اس دا تک نا وجود اس دا تک نام وجود حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر
فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص جو ساری کائنات دا مالک بادشاہ ہے، پوری دنیا دا رازق ہے، دستگیر علی کل شیء قدیر ہے، جدی ذات اندر، صفات اندر، کمالات اندر کوئی بھی اس دا ثانی شریک نہیں، وہ کلہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام آدم، مرشد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر، گرمی دے موسم اندر اپنے گھر بلایا، اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ سدا اتھے جمع ہونا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، یہ جڑے ایام گزر رہے ہیں ساری زندگی دے اندروں، یہ بڑے اہم ایام نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، انہاں دی زندگی اور انہاں دی زندگی گزارن دا طریقہ تلبیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں دے نام دی صورت نازل کر کے نبی محمد جناب آقا علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے ذی الحجہ دا جڑا مہینہ ہے، خاص طور تے اے ذی الحجہ دے 10 دن، انہاں دی بہت زیادہ فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی ہے۔ 3 دن بعد 10 ذی الحج دا دن ہے، عید الاضحیٰ دا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو دنہ دے اندروں اگر سب تو افضل دن لگ دینے او ذی الحجہ دے دن ہے۔ انہاں دنہ دے اندر جڑا بندہ نیکی کر دیا اللہ پاک انہوں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے بارے تو سا پچھلے خطبات جمعہ دے اندر سنے ہیں۔ حضرت خلیل الرحمن نو خواب آیا، اللہ دے حکم دے نال اپنے بیٹے نو میدان دے اندر لٹایا، لٹان تو بعد چھری چلائی اللہ دے حکم دے نال، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندروں ایک جانور دمبا بھیج دیتا زمین تے، چوری چل کے جدو حضرت خلیل پیغمبر نے دیکھیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے نے تے مسکرا رہے نے تے جدے تے چھری چل لیے او اللہ دی طرف جانورے، فرمایا اسا امتحان لیا سی، تسی امتحان اندر کامیابی حاصل کیتی ہے۔ فرمایا ہور خلیل ساری زندگی اسی حکم کر دے گے، کہن دے گے، تسی کر دے گے، ہون جو تسی زندگی دے اندر کبو گے میں اللہ تواڈے دل دیاں گلاں نو پوریاں کر دیواں گا۔ فرمایا اس دنیا اندر کوئی بندہ کسی دا امتحان لوے نا، انہوں راضی کر دے مالک نو، او کہہ دیندہ ہے کہ یار میں امید انہوں راضی کر دیاں گا۔ حضرت خلیل الرحمن پیغمبر دیاں ادامہ اللہ نو انیاں پسند آئیاں، اللہ تعالیٰ نے قیامت دیاں کندہ تک اعلان کر دیتا، فرمایا
کہ 1 سال تو بعد میرے نبی دی سنت نو زندہ کیتا جائے گا، قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ سنت ختم ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے قربانی کرنا، اللہ دے راستے دے اندر جانور نو ذبح کرنا، اور ذبح کس طرح کرنا ہے، کیڑا جانور کرنا ہے اور کس انداز نال کرنا ہے، کی پڑھ کے کرنا ہے، انشاءاللہ الرحمن چند باتاں میں تساں احباب دی چولیاں دی زینت بڑھانا چاہنا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیل سنو سارے نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا قرآن سننا خالق کائنات نے بڑی محبت اور پیار دے نال اس بات دا ذکر کیتا ہے، قربانی دے حوالے نال اللہ تعالیٰ دا قرآن اور نبی علیہ السلام دا فرمان سننا۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا ذرا، خالق کائنات فرمان دینے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن پیغمبر اللہ دی رضا دی خاطر علوم و خواب آیا، خواب دے اندر اپنے بیٹے دے گلے دی چھریاں چلانا اللہ نو اینا پسند آیا وے۔ خالق کی کائنات فرمان دینے فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ فرمایا ابراہیم تواڈی عظیم قربانی اور تواڈا اپنے بیٹے دی چھری چلانا اور اللہ دی وحدانیت دی خاطر اپنے جسم نو مروانا، اللہ دی وحدانیت دی خاطر اپنا گھر چھڑنا، اپنا وطن چھڑنا اور اللہ دی خاطر سب کچھ قربان کر دینا۔ سلام علی ابراہیم۔ فرمایا ابراہیم تواڈے تے سلامتی ہوئے، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ فرمایا جڑا اللہ دی رضا دی خاطر قربانی دیندہ، اللہ تعالیٰ دی رضا تے راضی رہ کے اپنی زندگی دے ایام گزار داوے، فرمایا اللہ تعالیٰ او دیتے خوش ہو جاندے نے، اللہ اپنیاں رحمتاں دا برکتاں دا نزول کر دینداوے۔ میرے ابیرا جڑا اللہ واسطے کم کردہ اللہ دی رضا تے راضی رہندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دے اندر شروع تو لے کے آخر تک لوگانو اے ہوئی دسے آوے کہ او بادشاہ کلا مشکل کشائے، اللہ حاجت روا بگڑیاں بنان والا، ساری کائنات دا نظام چلان والا کون ہے؟ اللہ دی ذات، اللہ دی ذات۔ میرے ابیرا توجہ، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا، محبت دیاں بولیاں توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک اللہ کلا، تو اے مالک اللہ کلا کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ سبحان اللہ کہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ دی شان اندر پڑھیا جا رہا ہے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک اللہ کلا کل جہاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق بکھری بنائیے،
کوئی تیرا باغی تے کوئی شیدائی اللہ تو مخلوق وکری بنائیے کوئی تیرا باغی تے کوئی شیدائی او کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانا دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو مالک اللہ کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں او بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں کوئی اللہ تیری رحمتاں دے در کھلے اللہ تیری رحمتاں دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھلے اللہ تیری رحمتاں دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھلے فرق ایمانہ دا اللہ کون کرے انکار انکار اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ تو ہے مالک اللہ کل جہانہ دا اللہ ساری کائنات دا مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی گزر گئی لوگانو اللہ دیاں شانہ دے بارے دس دیاں جدو ساری زندگی گزاری بڑا پہ اندر آئے نا اللہ بھی کہندے ہونگے تو ساری زندگی میرے واسطے لاتی ہن تیرا بڑا پہ اپنی زبان چو کئی جا میں اللہ تیریاں گلہ پوریاں کریں جاواں گا توجہ کرنا درا عزیز آنے والا میرے مسلمان میں اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات فرمان دینے آسا ابراہیم علیہ السلام دی اس قربانی نو قیامت تک زندہ کر دیتا وے میرے ابیرہ سارے مومن مسلمانہ تے آسا اس حکم نو جاری کر دیتا وے فرمایا جڑی قربانی ساڑھے خلیل ابراہیم نے دیتی ہے نا میرے ابیرہ قیامت تک ایک قربانی لوگ کر دے رہنگے اللہ دی رضا دی خاطر میرے امیرہ توجہ کرنا درہ اے جڑے 10 دن نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ذوالحجہ دا چند نظر آ جاوے او دے تو پہلا اپنے جسم دے غیر ضروری بالا نو کٹوا لیا جاوے فرمایا جدو چند نظر آ جائے چند نظر آ جاوے فرمایا اس تو بعد اپنے جسم دے بالا نو کٹنا جائے کوئی نہیں نبی پاک نے منع فرمایا فرمایا ناخنانو نہیں کٹنا جنہ نے قربانی کرنی ہے اپنے ناخن نہیں کٹنگے اپنے بال نہیں کٹوان گے جدو چند نظر آ جاوے میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میرے آقا دا ایک غلام ہے اور جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے گولوں سنے آمیں اے جڑے ذوالحجہ دے آخری 10 دن اے جڑے ذوالحجہ دے 10 دن میرے ابیرہ آقا فرمان دینے اللہ تعالیٰ اینا دنان دی عبادت اللہ نو بڑی پسند دی فرمایا باقی دنان نالو بہتر اینا دنان دے اندر عبادات کی تھی جاوے اینا دنان دے اندر تلبیہ پڑھیا جاوے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میرے امیرہ فرمایا تلبیہ بندہ پڑے اینا دنان دے اندر اللہ نو راضی کرنا واسطے فرمایا اے جڑے 10 دن اے بڑے افضل دن میرے امیرہ تیسری حدیث آقا فرمان دینے فرمایا جلو بندے دی زندگی اندر 9 ذوالحجہ دا دن آ جاوے فرمایا جڑا یوم عرفہ 9 ذوالحجہ نو روزہ رکھ دا اللہ دی رضا دی خاطر
खातर जड़ा बंदा भुखा रहिंदा प्यासा रहिंदा वे अल्लाह नू राजी करन दी खातर फरमाया एक रोजे दे बदले दे अंदर अल्लाह उस बंदे दे 1 साल दे गुनाहां नू माफ फरमा देंदे ने। मेरे अमीरा असी कितने गुनाहगार साडा एक एक पल जेड़ा अल्लाह दियां नाफरमानियां दे अंदर गुजर रहा वे साडा एक एक मिनट जेड़ा वे अल्लाह दियां बगावतां दे अंदर गुजर रहा वे साडा एक एक मिनट जेड़ा वे अल्लाह दी नाराजगी दे अंदर गुजर रहा वे। मेरे अमीरा आका फरमांदे ने ये छोटा अमल नहीं 1 साल जेड़ा वे 1 साल दे अंदर और लोगों कई हफ्ते होंदे ने बंदे दे कोलों गुनाह हो जांदे ने अल्लाह दियां नाफरमानियां हो जांदियां ने। फरमाया जड़ा 9 ज़ुल्हज्जा यौम अरफा वाले दिन रोजा रखदा वे अल्लाह 1 साल दे गुनाहां नू माफ फरमा देंदे ने। मेरे अमीरा ये बहुत बड़ा अमल 9 ज़ुल्हज्जा दा रोजा रखना। मेरे अमीरा मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फरमाया जदों ईद उल अज़हा दा दिन आ जावे मेरे अमीरा जिन्हां कुर्बानी करनी अल्लाह ने इस्तात दी और कुर्बानी करे सुन्नत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी। फरमाया कुर्बानी किदा करना अफजल अमल मेरे अमीरा कुर्बानी किवें करनी मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा जानवर ज़िबा करन दी इस्तात रखदा वे ईद उल अज़हा वाले दिन ओ बंदा अपने हत्थां दे नाल कुर्बानी करे ना अपने हत्थां नाल कुर्बानी करना अफजल अमल। और दूसरे नंबर ते आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा कुर्बानी आप नहीं कर सकदा किसी मुसलमान भाई दे कोलों कुर्बानी करवावे ते जेड़ा करन वाला वे ओदे कोलों इजाजत लेना भी जरूरी है। मेरे अमीरा मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फरमाया जदों कुर्बानी करनी है कुर्बानी अपनी अखां दे सामने करनी है अगर करवानी है ते अपनी अखां दे सामने करवाना अफजल अमल है। और चौथे नंबर ते आका फरमांदे ने जेड़ा जानवर ज़िबा होन वाला वे अल्लाह दे रास्ते दे अंदर ज़िबा होन वाला वे मेरे आका फरमांदे ने ओ भूखा ना रवे प्यासा ना रवे और कुर्बान होन दे वेले जदों ओदे ते छुरी चलन दा वेला आवे ना ओनू पानी पिलाना पानी पिला के मेरे अमीरा खान वाली जिहड़ी चीज फरमाया भूखा ते प्यासा जानवर ज़िबा नहीं करना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5वां अमल फरमाया किसी जानवर दे सामने छुरी नो तेज करन तो आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया वे फरमाया जानवर दे सामने छुरी नो तेज नहीं करना। मेरे अमीरा 6वां अमल की आका फरमांदे ने जड़ा जानवर ज़िबा होया जिदी गर्दन ते छुरी चलाई मेरे अमीरा फरमाया और जदों तक ठंडा ओदा जिस्म ना हो जाए खल नो लाना। कई कसाई ना एक दिन के अंदर 8-8 इन्होंने बुकिंगां फड़ियां होंदियां ने जल्दी नाल जानवर नूं ज़िबा कीता ते ओदी जल्दी नाल खल एक बंदे दी खल उतरे ते कितनी तकलीफ होंदी है। नबी पाक ने मना कीता कि ओदा जिस्म अजे तड़फदा होवे गरम होवे ते जल्दी नाल खल नूं ओनू जिंदा हालत दे अंदर खल नूं उतारन तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अगर कसाई घर दे अंदर आए ना ते ओनू प्यार नाल लड़ना नहीं अदब नाल क्या ओनू अदब नाल ये दावत देनी है कि जदों इहदा थोड़ा जिहा ठंडा हो जाए बिल्कुल पता लग गया इहदी सांस नहीं रही फिर खलड़ी उतारी जावे जुल्म नहीं करना। कुर्बानी इहदा नाम है अदब नाल मुहब्बत नाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी इस सुन्नत नूं जिंदा करना। अजीज़ान निमन मेरे मुसलमान वीरा इस बात वाल गौर करना नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम आवे अदब नाल पढ़िया कर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फरमाया जानवर नूं ज़िबा करन तो बाद ठंडा हो जाए ओदी खलड़ी उतारनी मेरे अमीरा 7वां अमल की फरमाया जदों जानवर नूं ज़िबा करन दा वेला आवे ना ओदा चेहरा जेड़ा वे किबले रुख कर लिया जावे फिर ओनू ज़िबा करन दे वेले अपनी जुबान चो पढ़ना अल्लाहुम्मा मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु
अकबर। फरमाया जड़ा ज़िबा करने वाला वे ओ छोरी चलान तो पहला ए दुआ भी पढ़ लवे, याद कर लवो, अल्लाहुम्मा मिनका बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। मेरे अमीरा मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाह दे नाम ते अल्लाहु अकबर जेड़ा अल्लाह सब तो बड़ा है। फरमाया ये दुआ पढ़ के जानवर नो ज़िबा करना। मेरे अमीरा तवज्जो करना, एक मौलाना साहब दा चंद दिन पहले मैं क्लिप सुन रहा सा, लोगों इत्थे अल्फाज ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा है, बोलो अल्लाह सब तो बड़ी जात अल्लाह दी है। मेरे अमीरा उदी जात अंदर कोई भी शरीक नहीं है, अल्लाह दा कोई शरीक नहीं। एक मौलाना साहब कह रहे सन, आंदे सन पीर अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह अलैह जेड़े ने उन्हां दे हाथ दे अंदर अल्लाह दी खुदाई इंज जिवें राई दे बराबर दाना हुंदा वे। कबो अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। लोगों ऐसे ऐसे जाहल बंदे आज बड़े बड़े इमाम बन के बैठे ने। हज़रत जमालुद्दीन बगदादी दा नाम है। और लोगों अल्लाह दी जात सब तो बड़ी है, ओदा कोई शरीक नहीं, ओ वहदहु ला शरीक जात अल्लाह दी। अल्लाह दा नाम पढ़ के अपना जानवर ज़िबा करना। मेरे अमीरा फरमाया आखिया अल्लाहुम्मा मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। मेरे अमीरा मेरे आका फरमांदे ने जदों जानवर ज़िबा हो जावे ना ते बाद दे अंदर कहना अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन खलीका इब्राहीम व हबीबा व हबीबिका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारा दुआ सुनिया दे। फरमाया याद करके अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी कमा तकब्बलता मिन खलीका इब्राहीम व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक जो ज़िबा करना उस तो बाद ये दुआ पढ़नी। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने फरमाया जड़ा दुआ पढ़ के अल्लाह दी रज़ा दी खातर जानवर ज़िबा कर दावे अल्लाह ताला उन्हों बहुत ज्यादा अजर सवाब अता फरमा देंदे ने। मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा, हुण गल आ गई जानवर दी उम्र कितनी होनी चाहिए। बनाया जड़ा ऊंट ना ऊंट ओदी कम अज कम उम्र 5 साल होनी चाहिए। ऊंट दी उम्र मेरे अमीरा फरमाया जड़ी बैल मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा, गाय दी उम्र कम अज कम 2 साल होनी चाहिए। फरमाया अगर दुम्बा या बकरा वे ओदी उम्र 1 साल होनी चाहिए। मेरे अमीरा जड़ा कुर्बानी दे अंदर जानवर ज़िबा करना में तवज्जो करना जरा, तीसरे नंबर दे आका फरमांदे ने फरमाया जड़ा जानवर ज़िबा करने वाला ओदी नियत खालस होनी चाहिए। अल्लाह दी रज़ा दी खातर जानवर नु ज़िबा करना में मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा। फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियतां दा दारो मदार जेड़ा वे अमलां दा दारो मदार नियतां दे ऊपर। मेरे अमीरा नियत खालस होनी चाहिए। अल्लाह दी रज़ा दी खातर जानवर ज़िबा करना। आज जानवर लैके मेरे अमीरा हर बंदा नमाज़ दे अंदर लगा वे। हज़रत जी वेखो ना साडा जड़ा रिश्तेदार उन्हें बड़ा जानवर ले आवे ते पिछे मैं भी नहीं लवांगा, मैं उस तो बड़ा जानवर लवांगा। मेरे अमीरा जानवर ले आवे ना ते टिकटॉक दे ऊपर ओदियां वीडियो बना के ला दित्तियां। जानवर ले आते फेसबुक ते लगा दी तस्वीर, जानवर ले आते व्हाट्सएप ते स्टेटस ला दिता वे। और देखो ऐसा इतना बड़ा जानवर ले आओ। और मैं वेखिया मंडियां दे अंदर बोलियां लग रही ने। मेरे अमीरा 10 करोड़ का एक जानवर मैं वेखिया वे। बड़े बड़े व्यापारी खड़े ने, कोई
पैसे आंदे मेरे अमीरा बोली दे अंदर पिया बोलदा इन्ने पैसे ले लो और मैनू ते इंज लगदा वे हज़रात इन्नी कियां कुर्बानी करना बहुत बड़ा अमल मैनू इंज लगदा इस साल 10% लोगों की कुर्बानी अल्लाह दी रज़ा दी खातर होएगी मेरे अमीरा मैं वेखिया वे बड़े बड़े नाम निहाद मौलवी और बड़े बड़े यूट्यूबर जेड़े ने कैमरा लिया ते मंडियां दे अंदर चले गए मेरे अमीरा ते पीछे लाया आंदे ने सुन्नत इब्राहिमी शेवा ए ईमानी मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा फरमाया कुर्बानी दी नुमाइश नहीं करनी कुर्बानी अल्लाह दी रज़ा वास्ते करनी है और नियत खालिस होनी चाहिए जे नियत दे अंदर फतूर आया नियत दे अंदर खोट आया नियत वही कि मैं यारां नूं वखावांगा मैं मालदार बड़ा मैं कुर्बानी करांगा मेरे अमीरा आका फरमांदे ने ऐसे बंदे दी कुर्बानी अल्लाह दे हां कोई माने नहीं रखदी और जड़े पहले लोग कुर्बानी करदे सन अपना गोश्त एक पहाड़ दे ऊपर रखदे सन जिन्हां दे गोश्त ते मेरे अमीरा जिन्हां दा गोश्त जल जांदा उन्हां दी कुर्बानी कबूल हो जांदी और जिन्हां दा जलदा नहीं उन्हां दी कुर्बानी कबूल नहीं होंदी मेरे अमीरा ए वक्त आ गया वे मेरा वीर ए सुन्नत हजरत खलील दी मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कवांगा अल्लाह दी रज़ा दी खातर हजरत खलील पैगंबर और जदों अपने बेटे नो लेके गए ने एक चटियल मैदान दे अंदर और जदों छुरी हाथ दे अंदर पड़ी है ना सज्जे कोई नजर आंदा ना कोई खब्बे नजर आंदा इन्हां रब दी रज़ा दी खातर अल्लाह नु राज़ी करने वास्ते कुर्बानी अपने बेटे नो लटा दिता वे फरमाया नुमाइश कुर्बानी दी करनी नुमाइश नहीं करनी अल्लाह दी रज़ा दी खातर मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा जिन्हां केड़े ऐसे जानवर ने जिन्हां दी कुर्बानी जायज ही नहीं हो सकती 4 जानवर ऐसे ने जिन्हां दी कुर्बानी जायज नहीं पहला जानवर फरमाया अखां तो नबीना होवे या एक अख खराब होवे ओदा ऐब ज़ाहिर नजर आ रहा होवे फरमाया ऐसे जानवर दी कुर्बानी जायज नहीं जिदा अंधापन नजर आ रहा होवे दूसरा जानवर फरमाया जेड़ा बीमार होवे ओदी बीमारी नजर आ रही होवे फरमाया ओनू कुर्बान करना जायज नहीं तीसरा अमल फरमाया जेड़ा जानवर लंगड़ा होवे लंगा के टुरदा होवे ओदी भी कुर्बानी अल्लाह दे हां जायज नहीं अल्लाह दे हां कोई मोल नहीं फरमाया चौथा जानवर जेड़ा लागर होवे कमजोर होवे हड्डियां दे अंदर जुस्से अंदर कमजोरी होवे फरमाया वो जानवर ज़िबा नहीं करना वो जानवर जायज नहीं ते जेड़ा जायज है वो किस तरह करना है अजीज आने मन मेरे मुसलमान वीरा इस बात पर गौर करना तवज्जो करना जरा फरमाया 4 जानवर जायज नहीं अंधा होवे लंगड़ा होवे बीमार होवे ते लागर होवे फरमाया इन्हों कुर्बान करना जायज कोई नहीं मेरे अमीरा हुन 5वां मसला आ गया हिस्से वाला मेरे अमीरा नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे पैगंबर दा एक गुलाम है हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने हुदैबिया दा मौका हुदैबिया दे मैदान दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊंट ज़िबा कीता या गाय ज़िबा कीती फरमाया ओदे अंदर 7 बंदियां दा हिस्सा पाया वे 7 बंदियां ने मिलके जानवर लिया मेरे अमीरा ऊंट अंदर और गाय अंदर 7 बंदे हिस्सा पा सकते ने तवज्जो करना अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दा एक और फरमान सुने आले जग्गां दे पीर अली सलाम फरमांदे ने जदों कुर्बानी करनी गोश्त बना के ना अल्लाह दी रज़ा दी खातर जदों कुर्बानी करनी है ओदे 3 हिस्से करना अफजल अमल
तीन हिस्से करना अफजल अमल और कई बंदे ऐसे ने कुर्बानी करते ने सारा साल जेड़ा अपनी कुर्बानी दा गोश्त दे नाल फरीजा भर जांदियां ने गरीबां दी परवाह कोई नहीं फरीजा भर गईयां मस्कीनां दी परवाह कोई नहीं फरीजा भर गईयां आम लोगां दी परवाह कोई नहीं मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने अफजल अमल ये तीन हिस्से कुर्बानी दे कर ले जावा मेरे अमीरा पहला हिस्सा जेड़ा वे मसाकीन ते गरीबां दे अंदर तकसीम कर दिता जावे उन्हां लोगां दे अंदर तकसीम किया जावे जिन्हां ने कई सालां तो जिन्हां ने पूरा साल गोश्त नहीं खाता और जिन्हां दे बच्चियां ने तुगश गोश्त तकिया भी कोई नहीं पूरा साल गोश्त नहीं तकिया मेरे अमीरा सी कुर्बानी करने आओ अपने रिश्तेदारां नूं कुर्बानी दा गोश्त भेजने उन्होंने किया तो इधर भेज देंदे ने ना मेरा वीर गोश्त अल्लाह दी रज़ा वास्ते जदों तकसीम करना में सब तो पहला नबी पाक ने फरमाया मसाकीन लोगां दे अंदर ते गरीबां दे अंदर तकसीम करना में मेरे अमीरा रिश्तेदारां दा बाद अंदर जिक्र मेरे अमीरा तुहाडे साडे मोहल्ले दे अंदर मेरे अमीरा ऐसी कोई औरत ना होवे जिहड़ी ईद वाले दिन शाम दा वेला अपने बच्चों को सब्जी बना के खिलावे या दाल बना के खिलावे साड़ी ऐसी कुर्बानी का फायदा नहीं होएगा मेरे अमीरा यतीमां दा ते गरीबां दा ख्याल रखना कुर्बानी दे अंदर फरमाया दूसरा हिस्सा जेड़ा वे और रिश्तेदारां दे अंदर तकसीम कर दिता जावे फरमाया तीसरा हिस्सा जेड़ा वे अपने घर दे अंदर रख लिया जावे ते अफजल तकसीम नबी पाक अलैहि सलाम ने दसिया हजरात इत्थे ही बस नहीं फरमाया तवज्जो करना जरा नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने फरमाया जदों गरीब बंदे नो कुर्बानी दा गोश्त पहुंच जाएगा मसाकीन नो पहुंच जाएगा फिर रिश्तेदारां दी बारी फिर अपने घर दी बारी आ जाएगी मेरे अमीरा दुआ करया कर अल्लाह सानू अल्लाह अपनी रजा दी खातर कुर्बानी करन दी तौफीक अता फरमा देवे मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा कुर्बानी करन दी इस्तात रखदा वे ओ कुर्बानी नहीं करदा कई बंदे नहीं करदे आंदे ने हजरत जी मैं फलां दे कोलों कर्जा लेना फलां बंदे को पैसे लेने ने ओदे मकान भी मौजूद ने ओदे कोल पैसे भी मौजूद ने ले भी सकदा वे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने जेड़ा इस्तात दे होण दे बावजूद कुर्बानी नहीं करता अल्लाह दी रज़ा दी खातर मेरे अमीरा दो कुर्बानियां ने एक कुर्बानी जेड़े हाजी करते ने मेरे अमीरा हाजियां दी कुर्बानी अंदर और ईद उल अज़हा दी कुर्बानी अंदर की फर्क है मेरे आका अलैहि सलाम फरमांदे ने और जिन्हां हज कीता वे उन्हां ते कुर्बानी फर्ज है ते ईद उल अज़हा दी कुर्बानी जेड़ी है फरमाया इस्तात नहीं कर सकदा जे रब ने इस्तात दी है फिर कुर्बानी करना भी जरूरी है मेरे अमीर आका फरमांदे ने ऐसा बंदा ईदगाह दी तरफ ना आवे जेड़ा इस्तात दे होण दे बावजूद कंजूसी करदा कुर्बानी नहीं करदा फरमाया ऐसे बंदे नो ईदगाह दे अंदर आउण दी इजाजत कोई नहीं मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा किन्ना बंदियां दी कुर्बानी अल्लाह दे हां कबूल नहीं होंदी आका फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा ओदी कुर्बानी कबूल होंदी नहीं होंदी फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर फरमाया सोनिया तुसी कुर्बानी पहले नमाज पढ़ो ते फिर कुर्बानी करो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन फरमाया मैं कुर्बानी अल्लाह दी रजा वास्ते नबी अलैहि सलाम ने कुर्बानी कीती है फरमाया नमाज पढ़ो फिर कुर्बानी करो ते तो साबित होया जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा वो कुर्बानी कर सकदा कुर्बानी करे जायज नहीं नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया व आकिमिस सलाता फरमाया जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा वो मुशरक है ते मुशरक दी कुर्बानी कबूल नहीं होंदी एक हदीस अंदर आउंदा फरमाया नमाज अंदर और
कुफर अंदर फर्क, इंसान अंदर ते काफरां दे अंदर फर्क सिर्फ नमाज दा। जड़ा नमाज नहीं पढ़दा, नबी पाक इस्लाम ने फरमाया वो मुसलमान नहीं हो सकता। और कुर्बानी वास्ते यार सारा साल एक बंदे ने गल लिखी सी, आंदा जो ऐरकी है ते मजाकिया तौर ते गल, लेकिन ए दिल दे अंदर बिठाने वाली, आंदा ऐरकी जो शैतान नो इन्हां ने जाके वट्टे मारे ते शैतान वापस वट्टे मार के आंदा 11 महीने तू साडे नाल चलदा रहा, साडे नाल लोगां दा हक खांदा रहा, 11 महीने तू नाफरमानियां करदा रहा, 12वां महीना हज करन आया ते साडे नाल गद्दारियां पिया करना। हजरात 11 महीने साडियां अल्लाह दियां नाफरमानियां अंदर गुजरन ते असीं जाके हज करके शैतान नु कंकरियां मारिए। हजरात बंदे दी जिंदगी दा पता कोई नहीं। कल दी गल है, मैं पसरूर तो निकलिया मोटरवे ते 4 बजे का टाइम है, फजर का वेला, अल्लाह की कसम 4 नौजवान खूबसूरत ने, गड्डी बड़ी सोहनी उन्होंने मोबाइल हाथ के अंदर फड़े ने ते साडे कोलों गुजरे ने हसदिया खेड़दिया। ते थोड़ी देर बाद ना असी पीछे रह गए, थोड़ी देर बाद मैं अगे टूल प्लाजा के करीब आया, ओहो ही नौजवान, एक दी मैयत पई है, दोवां नूं हॉस्पिटल खड़िया ते एक जिहड़ा ड्राइवर है उन्होंने एंबुलेंस के अंदर पाया। मैं उत्थे खड़ा मैयत वेख के ज़हन अंदर ख्याल आया कि 10 मिनट पहले ये नौजवान के दिल अंदर बड़ियां हसरतां, ईद उल अज़हा दा दिन आउण वाला है, बड़ियां गल्लां आउणगियां, पता नहीं किस वेले मर जाना है। 11 महीने अल्लाह दियां बगावतां करके, नमाज़ां नूं तरक करके, नमाज छोड़ के फिर आके असी कुर्बानी करिए, ऐसी कुर्बानी दा फायदा नहीं। और जिंदगी दा पता नहीं किस मोड़ ते मुक जानी है, कुर्बानी करनी है ते नमाज दा ख्याल भी रखना है, नमाज दा पढ़ना जरूरी है। अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान मीरा इस बात वाल गौर करना, तवज्जो करना दराओ। फरमाया कुर्बानी दे अंदर सब तो पहला जड़ा हक है गरीब लोगां दा, मसाकीन लोगां दा वे। आ मेरे अमीराज कई नौजवानां ने कुर्बानी, एक मसला होर सुनिया रे, आ मेरे अमीरा कई बंदे ऐसे ने जड़े ईद वाले दिन रोजा रखदे ने, कुर्बानी करके ओदे नाल अफतारी करदे ने, एदा हदीस अंदर ताल्लुक कोई नहीं। ईद वाले दिन रोजा रखना, कल मैनू एक बंदे दा फोन आया, हजरत जी मेरा जड़ा मेरी बीवी है ओदे हिस्से दा मैं रोजा रख सकना ईद वाले दिन। मैं दसिया ईद वाले दिन रोजा हुंदा, ईद वाले दिन रोजा नहीं हुंदा। कईयां दा अकीदा वे, अहले सुन्नत भाई आंदे ने ईद वाले दिन रोजा रखिए ना। मेरे अमीरा जदों कुर्बानी कीती जावे ओदे कुर्बानी दे गोश्त नाल अफतारी कीती जावे, एदा कुरान और हदीस दे अंदर तसव्वुर कोई नहीं। फरमाया जड़ा कुर्बानी करने वाला कसाई है, कसाइयां नो कई बंदे उजरत दे अंदर गोश्त भी देंदे ने, खल भी देंदे ने। मेरे अमीरा फरमाया नबी पाक फरमांदे ने उन्हां नू खल भी दियो, अगर देनी है ते दे दियो, गोश्त दियो, लेकिन उजरत अलादा देनी चाहिए। मेरे अमीरा गोश्त दे के खल दे के उजरत पूरी नहीं होंदी कसाई दी। मेरे अमीरा तवज्जो करना दराओ, मैं तो यही दुआ करना अल्लाह जिन्ना मुसलमाना ने कुर्बानियां लईयां ने अल्लाह अपने दरबार के अंदर कबूल फरमा लवे। कई बंदे आंदे ने हजरत जी कट्टे की कुर्बानी करना कैसा वे, असा कट्टा ले आवे, लेकिन उलमाए किराम आंदे ने कट्टे की कुर्बानी जायज कोई नहीं। मेरे अमीरा तवज्जो करना दराओ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर 4 जानवरां दा जिक्र फरमाया वे। 4 जानवरां दा जिक्र मेरा मौकफ हुई है, मेरी गल हुई है, अगर 4 जानवर नहीं मिलते फिर कट्टे की कुर्बानी जायज। अगर 4 जानवर जिन्हां दा जिक्र कुरान अंदर है, अगर वो जानवर मिल जावन तो फिर कट्टे की कुर्बानी तो गुरेज की जावे। मेरे अमीरा हर जगह ते जानवर मौजूद ने, मवेशी मंडियां के अंदर मौजूद ने। अगर मजबूरी की हालत अंदर वो 4 जानवर नहीं मिलते फिर कुर्बानी जायज बंदा कर सकता वे। मेरे अमीरा बेहतर ये जिन्हां दा जिक्र रब ने कुरान अंदर कीता, बहीमतुल अनाम फरमाया उन्हां जानवरां दी कुर्बानी कीती जावे।
میرے अमीरा जिन्हां कुर्बानी लई मैं दुआ करना अल्लाह साडियां कुर्बानियां अपने दरबार अंदर कबूल फरमा लवे। अल्लाह सानू हासदिनां दे हसद तो महफूज फरमावे। अल्लाह सानू गलत लोगां दे अल्लाह साडे दिल नू कीनियां तो पाक कर देवे। अल्लाह साडे दिलां नू हसद तो पाक कर देवे। अल्लाह साडे दिलां नू रियाकारी तो पाक कर देवे। मेरे अमीरा कुर्बानियां लईयां अल्लाह तेरी रज़ा दी खातर बादशाह कबूल करने वाला तो है। अल्लाह कबूल फरमा लवे। कई ऐसे बंदे ने जिन्हां दे ज़हन अंदर ख्याल आंदा वे ते पिछले सालां दे अंदर बाप भी जिंदा सी मां भी जिंदा सी मां बाप दे हुंदियां कुर्बानी करी दी सी ना वालिदैन जिंदा हुंदे सन ते कुर्बानी दा बड़ा मजा आंदा सी ना मां बाप दे सामने जदों अल्लाह दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत पूरी हुंदी सी ना मेरे अमीरा अज कई बंदे आंसू बहा के याद करदे ने काश अज मेरी अम्मी जिंदा होंदी काश अज बाबा जिंदा होंदा ते उन्हां दे सामने कुर्बानी कीती जांदी। दुआ करो अल्लाह जिन्हां दे मां बाप तुर गए अल्लाह खबर नो जन्नत दा बाग बना देवे। अल्लाह हद निगाह तक वसी फरमा देवे। मेरे अमीरा कई बंदे ऐसे ने पाकिस्तान दे अंदर सारा साल पैसे भेजते ने ते कईयां नू ईद वाले दिन भी अपने घर वालियां नू मिलना नसीब नहीं होंदा आके कुर्बानी करना जेड़े परदेश अंदर ने। मेरे अमीरा एक नौजवान पिया कहंदा सी आंदा हजरत जी सारी जिंदगी पाकिस्तान दे अंदर पैसे भेजे ने एरकी भी कुर्बानी वास्ते भेजे ने साडी जिंदगी इंज दी एक सूट सिलाया वे तेरे ईदी नमाज पढ़ के अपने कमरे दे अंदर मेरे अमीरा इन्ना मौकियां ते वे कईयां नू अपना घर वेखना भी नसीब नहीं होंदा। मैं दुआ करना अल्लाह ईद उल अज़हा खुशियां दा दिन आ रहा वे अल्लाह साडियां खुशियां दे अंदर इजाफा फरमा देवे। अल्लाह साडियां कुर्बानियां अपनी रजा दी खातर साडे दिल अंदर अल्लाह अपनी रजा दा शौक पैदा कर देवे। अल्लाह साडियां कुर्बानियां करना और कुर्बानी किस अंदाज नाल करनी है हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दस्या वे कुर्बानी अल्लाह दी रजा दी खातर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अमल जितना बंदा अमल करदा अल्लाह दे हां ना कुर्बानी दा खून पहुंचदा ना गोश्त पहुंचदा अल्लाह दिल वेंदे ने अल्लाह नीयत वेंदे ने जिदी नीयत खालिस होएगी अल्लाह दी रजा शामिल होएगी अल्लाह ताला उन्हां दी कुर्बानी नु कबूल फरमा लवणगे। अल्लाह की दुआ है अल्लाह सानू रियाकारी तो महफूज फरमाए। अल्लाह जिंदा रहिए खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह साडे दिल दी नीयत जानदा जैसे नीयत होएगी वैसी अल्लाह दी मदद होएगी। अल्लाह साडा सब दा इन्हां 10 दिनां दे अंदर जिन्हां क़याम कीता बाकी दिन रह गए 3 अल्लाह सानू इन्हां दिनां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। 9 ज़ुल्हज्जा नो लाजमी रोजे दा इहतमाम करना अल्लाह 1 साल दे गुनाहां नो माफ फरमा देंदे ने। चाहिदा वे कि हर मुसलमान दी जुबान ते ए होई विरद होवे अल्लाह दी तस्बीह होवे अल्लाह दा इतराना होवे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ए सब मुसलमानां ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मुसलमान है इन्हां दिनां दे अंदर इन्हां तस्बीहात बेशक बिल्कुल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी ये सुन्नत वसीला पैगंबर दा नहीं हो सकता या मेरे को गलती हुई है या जी हाँ जी मेरे को गलती हुई है जी मैं माजरत करना आखिर दावाना।